بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان
يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما
ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. يا قدوس
شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مقيم يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محسن يا مبدئ يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا مجيد يا وحيد يا أحد يا صمد يا قدير يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا أخير يا ظهير يا بطين يا ولي يا متعال يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك الملك يا ذو الجلال والإكرام يا مقسط يا جميع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور يا الله يا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas ridho dan berkahnya. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat walafiat dan kembali dipertemukan dalam kegiatan baca surat Al-Kahfi yang dilaksanakan setiap hari Kamis malam Jumat pada jam 20 hingga selesai nanti. Kegiatan ini terselenggara berkat kerjasama antara Yayasan Pejuang Subuh Pondok Indah dan Gebu Minang. Baik, saya selaku moderator Indah Nurdin akan terlebih dahulu menyapa yang terhormat Ketua Yayasan Pejuang Subuh Pondok Indah, Profesor Dr. Haji Yudi Julius, MBA. Kemudian Wakil Ketua Yayasan, beliau adalah Bapak Agung Widodo Dermawan, ST, dan Bendahara adalah Ibu Yanti Nurdin, SH, MH, serta para pembina juga pengurus Yayasan Pejuang Subuh Pondok Indah. Kemudian tak lupa kami juga akan menyapa dari Gebu Minang yang terhormat Profesor Musril Zahari. Beliau adalah selaku Wakil Ketua Umum Bidang Agama, Adat, dan Budaya. Juga malam ini telah hadir narasumber kita yaitu Ustadz Muhammad Hidayatullah. Dan tak lupa Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu rutin setiap minggunya hadir dalam baca surat Al-Kahfi. Baik, adapun adat dan tata tertib selama kegiatan berlangsung yaitu 1. Luruskan niat karena Allah. 2. Berpakaian yang sopan. Jika kamera Bapak dan Ibu di-on-kan. 3. Selama kegiatan berlangsung, mikrofon tidak diaktifkan. 4. Dihimbau kepada Bapak dan Ibu untuk mengikuti kegiatan ini hingga selesai nanti. Pembacaan surat Al-Kahfi akan dibacakan oleh santri dari YAI dan kemudian nanti akan ada tausiah dengan materi tentang memahami hakikat kalimat tauhid
Dan kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab selama durasi 15 hingga 20 menit. Hingga Bapak Ibu diberikan kesempatan untuk itu segera melakukan atau menyiapkan pertanyaannya dari sekarang. Baiklah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan kepada para santri untuk membacakan surah Al-Kahfi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitab. على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين
فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي
ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشفي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا
لكنه الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيعوا له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهو خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وأردوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا قادرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دون وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول
نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا حزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن
جئتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من فظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا
وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فاعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي حزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما
أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. Khasiat membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ia akan disinari cahaya antara dirinya dan Ka'bah. HR Ad-Darimi. Dan jika Bapak Ibu membaca secara rutin, adapun memiliki keutamaan sebagai berikut. Diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dilindungi dari kejahatan dan fitnah Dajjal, dan mendapatkan syafaat di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan dengan tausiah yang akan dibawakan oleh Ustadz Muhammad Hidayatullah. Silakan Ustadz. Ustadz Hidayat. Baik, sambil menunggu waktu, Bapak Ibu bisa menyiapkan pertanyaan dari sekarang dan nanti bisa langsung raise hand biar cepat ya waktunya karena durasinya sangat terbatas. Ustadz. Tadi udah masuk ini Ustadz ya. Indah itu masih ketutup dia nggak? Oh iya. Mas Yuni tolong. Ya. Mas Yuni. Assalamualaikum. Ya, ini. Baik. Ya, terdengar suara saya, Mbak? Ya, kedengaran Ustadz. Baik. Ya, mohon maaf tadi ada sedikit gangguan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Mohon maaf suara saya tidak putus-putus kan ya? Jelas Ustadz. Alhamdulillah. Baik, al-mukarramun wal muhtaramun, semua hadirin, para jamaah surah Al-Kahfi pada malam Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita akan membahas tentang hakikat daripada kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baik, sebelum itu izinkan kami mengajak kita bersama untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti imtithalu awamirillah wa jatinabu nawahihi, mengerjakan semua perintah Allah serta meninggalkan segala larangan Allah, serta dalam lebih yang dalam takwa yang berarti takut, pasrah, tunduk, dan kita loyal tanpa suuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Thaha ayat 14, kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ini Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Nabi Musa bahwa sesungguhnya kata Allah, innani anallah, sesungguhnya aku ini adalah Tuhanmu. Kata Allah Subhanahu wa taala selanjutnya, la ilaha illa ani, innani ana la ilaha illa ani.
tidak ada Tuhan kecuali aku, kata Allah. Fa'budni, maka sembahlah aku, wa aqimis sholata lidzikri, lalu dirikanlah salat untuk mengingat. Kemudian di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala pun berfirman, "Qul huwallahu ahad." Katakanlah Allah, dianya Allah ahad. Ini tentu menjadi sebuah pertanyaan bagi kita. Kenapa di belakang kalimat la ilaha illallah itu ada kalimat aqimis salata lidzikri? Kenapa juga di kalimat surah Al-Ikhlas qul huwallahu ahad, ada huwa, ada Allah, ada ahad. Ini yang kemudian akan kita ulas bersama-sama. Semoga kita senantiasa dirahmati Allah dan semoga kita senantiasa diberkahi syafaatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik. Hari ini ada sebagian orang yang kemudian berkata, mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah, tetapi kemudian kalimat itu tidak menyentuh ke dalam hatinya. Pertanyaannya, ini salahnya di mana? Ada orang yang memang sudah mengucapkan la ilaha illallah, tetapi kemudian ketika dia wafat, dia sangat susah mengucapkan la ilaha illallah dengan lidah. Ada orang yang memang bermaksiat, berdosa, tetapi di akhir hayatnya dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah tanpa ada paksaan dan tanpa ada kesusahan. Sebenarnya seberapa agung sih kalimat la ilaha illallah itu? Kalimat la ilaha illallah ini, Muhammadur Rasulullah, adalah dua kalimat syahadat yang senantiasa kita dengar, dan itu menjadi awal pertama daripada seseorang diakui sebagai seorang mukmin dan muslim. Kalimat syahadat ini juga pernah ketika Nabi Adam alaihissalam baru diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau ketika setelah diciptakan itu ditiupkan roh oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam diri Adam, Adam pun melihat ke atas langit. Yang dilihat oleh Adam ketika beliau melihat ke atas langit adalah ada dua kalimat syahadat yang tulisannya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Padahal Adam sudah ada, tetapi kenapa ada nama Muhammadur Rasulullah? Dalam sebuah riwayat dalam kitab juga dikatakan ketika Nabi Adam diusir dari surga ke atas dunia, diusir oleh Allah Subhanahu wa taala berpencar dengan Siti Hawa. Ketika Nabi Adam menyelesaikan melakukan kesalahan itu, Allah pun kemudian menguji Adam dengan mengusirnya. Ketika sampai di dunia, Adam pun senantiasa beristighfar kepada Allah. Luar biasa lamanya. Tetapi istighfar Adam tak kunjung diterima. Hingga akhirnya kemudian Adam alaihissalam, beliau mengucapkan dua kalimat syahadat, dan ketika dia mengucapkan dua kalimat syahadat itu la ilaha illallah pun tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah pun kemudian bertanya kepada Adam, "Wahai Adam, kenapa engkau tiba-tiba mengatakan kalimat itu?" Apa jawab Adam? "Dahulu ketika aku diciptakan, aku melihat kalimat itu, aku ucapkan, dan ketika aku hendak menikah dengan Siti Hawa, maka mahar yang aku ucapkan itu pun adalah kalimat syahadat. Maka kenapa tidak ketika engkau usir dari surga, maka tebusan terhadap itu adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasul." Sangat agungnya kalimat itu. Maka di dalam riwayat yang lain dikatakan, riwayat Ahmad, Al-Bahaqi dan Imam Ibnu Majah, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah." Siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Kemudian di riwayat lain juga dikatakan, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Satu riwayat mengatakan orang yang mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah dia akan masuk surga. Dan riwayat yang lain mengatakan siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah pun dia akan masuk surga. Inilah kemudian menjadi jaminan bagi orang muslim ketika dia sudah menjadi muslim, bagaimanapun dia berdosa, kelak dia akan tetap masuk ke dalam surga karena kuncinya tadi adalah la ilaha illallah. Dan yang lebih tinggi daripada itu adalah ketika orang wafat meninggal dunia, ucapannya adalah la ilaha illallah.
maka secara otomatis dia akan lebih dulu masuk ke dalam surga itu. Tetapi pertanyaannya selanjutnya adalah, orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kenapa kalimat itu tidak berfungsi kepada dirinya? Bahkan tidak berfungsi kepada diri orang lain. Banyak hari ini orang yang mengucapkan kalimat syahadat itu la ilaha illallah dengan takbir, tapi kemudian kalimat itu tidak menyentuh hati orang lain. Tetapi kemudian kalimat itu tidak membuat orang lain menjadi cinta karena malah ketika dia takbirkan Allahu Akbar, dia sebutkan la ilaha illallah, orang malah semakin mencaci maki dia, malah semakin meremehkan dia. Kalimat itu tak masuk ke dalam hati orang yang didakwahi dengan kalimat itu. Ini sebenarnya salahnya di mana? Salahnya adalah kembali kepada apakah orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu merupakan orang yang memang mengamalkan dan memahami hakikat la ilaha illallah atau tidak. Ada sebuah cerita, dan ini fakta, dan ini merupakan sejarah yang tentang Tuanku Imam Bonjol. Saya pernah pernah membaca sebuah kitab, naskah Tuanku Imam Bonjol. Dalam naskah itu kebetulan awalnya adalah Arab Melayu, kemudian kitab itu dialih bahasakan oleh seorang Naali Sultan Caniago. Di dalam kitab tulisan Tuanku Imam Bonjol yang merupakan tulisan asli daripada Tuanku Imam Bonjol, di sana dikatakan oleh beliau sendiri dalam catatan hariannya, apa kata Tuanku Imam Bonjol, ketika saya dan pasukan saya menghadapi para kaum Belanda di Mandailing Natal, kata beliau, di saat itu kami tak punya senjata apapun, kami tak punya kekuatan apapun, sedangkan Belanda lengkap cukup dengan senjata apinya. Lantas kemudian lanjut Imam Bonjol, karena kami tidak punya senjata apa-apa, akhirnya kami mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ketika kami ucapkan kalimat la ilaha illallah itu, mereka pun pontang-panting lari ke markasnya masing-masing. Itu kata daripada Imam Bonjol dalam catatan hariannya di dalam kitab naskah Tuanku Imam Bonjol itu. Pertanyaannya selanjutnya adalah, kenapa Imam Bonjol yang hanya dengan kalimat la ilaha illallah tadi membuat orang penjajah Belanda ketar-ketir? Karena di dalam batin Imam Bonjol, dalam kalbu Imam Bonjol ada hakikat la ilaha illallah, dan itu sudah menjadi darah daging di dalam diri. Dan la ilaha illallah pun menjadi senjata bagi Imam Bonjol melebihi senjata apapun saat itu. Begitu pula dengan Pangeran Diponegoro ketika menghadapi penjajah Belanda. Beliau hanya bermodalkan kalimat tauhid la ilaha illallah, sehingga kalimat tauhid itu pun membuat pasukannya begitu semangat luar biasa dalam menghadapi para penjajah. Itu intisari daripada perjuangan Imam Bonjol. Bapak Ibu sidang jamaah Al-Kahfi malam Jumat yang berbahagia. Lalu bagaimana cara kita supaya memahami hakikat la ilaha illallah? Maka cara memahami adalah kenali makna daripada la ilaha illallah. Apa makna la ilaha illallah? Yang pertama, la ma'buda illallah. Tidak ada yang disembah kecuali Allah. Bagaimana mungkin kita bisa menyembah Allah yang satu, sedangkan kita sedangkan di saat yang sama pun kita menyembah Tuhan-Tuhan yang lain. Tuhan yang lain yang kami maksud bukan harus Tuhan patung, bukan harus Tuhan yang diyakini oleh agama-agama lain, bukan. Tetapi Tuhan yang dimaksud di dalam itu juga banyak orang menyembah Tuhan-Tuhan seperti materi, seperti uang, seperti kedudukan, jabatan, anak dan istri. Sehingga anak dan istrinya pun kemudian menjadi Tuhan bagi dia. Sehingga dia pun ketika ibadah malah terganggu oleh anak istri, malah terganggu oleh harta dan duniawinya dan jabatannya. Sehingga pun itu kemudian dia lebih mementingkan anak, harta, dan jabatannya ketimbang ibadah kepada Allah. Di sini artinya dia masih menyembah Tuhan-Tuhan lain selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana mungkin kita di dalam sholat bisa khusyuk, sedangkan kita selalu membawa perkara dunia itu ke dalam sholat kita. Kita selalu membawa jabatan kita ke dalam sholat. Baru sholat 2 menit saja. Dalam 2 menit itu kita mampu memikirkan 24 jam apa yang sudah kita lakukan.
hari ini. Dalam 2 menit kita mampu memikirkan segala sesuatu yang sebelumnya tidak terfikirkan. Dan dalam 2, 3 sampai 5 menit kita sholat, kita selalu memikirkan sesuatu yang tidak ada sangkut pautnya dengan ibadah. Ini sebabnya apa? Sebabnya sholat itu adalah hal yang paling terbesar yang membuat iblis ketar-ketir sehingga pun kemudian dia berusaha membuat orang tidak khusyuk di dalam sholat. Hari ini kita terlalu banyak melakukan sholat, tetapi bukan mendirikan sholat. Kita baru musallin, baru melaksanakan sholat, belum mendirikan sholat. Apa bedanya musallin dengan muqimin? Musallin atau musallin ini adalah orang yang baru melaksanakan sholat, tetapi muqimin adalah orang yang mendirikan sholat dengan secara sempurna, zahir dan batinnya. Maka lafaznya adalah aqimus shalah, bukan yang lain. Dirikanlah sholat. Bagaimana mungkin kita bisa khusyuk di dalam sholat, sedangkan kita tidak merasakan kehadiran Allah di dalam sholat? Maka cara merasakan kehadiran Allah ini adalah dengan cara kita meyakini an ta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kita seolah-olah meyakini Allah melihat kita. Seolah-olah pun kita melihat Allah. Maka kalau tidak bisa kita melihat Allah karena Allah zat yang tidak bisa dilihat oleh mata, maka yakinilah bahwa Allah sedang melihat, memperhatikan, mengawas kita di dalam sholat. Nah, ketika kita mampu menghadirkan Allah di dalam sholat, itulah di saat itu baru sholat itu bisa mampu menjadi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, menjadi amar ma'ruf dan mencegah daripada yang munkar, baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Jadi yang pertama, la ma'buda illallah, tak ada yang disembah kecuali Allah. Tetapi kalimat la ilaha illallah ini banyak disalahpahami oleh orang. Dan kemudian yang kedua, la ilaha illallah itu adalah kalimat nafi isbat. La itu dalam ilmu tata bahasa Arab, la itu la nafiyatul jins. Kemudian ada yang dinafikan. Kemudian ada isbat, ada nafi. Yang dinafikan, yang ditiadakan adalah Tuhan selain Allah. Kemudian yang ditetapkan, yang diyakini hanyalah Allah. Maka muncul makna yang kedua, la matluba illallah. Tak ada yang kita cari di atas dunia ini kecuali hanyalah ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita masih mengharap yang lain, ibadah mau menerima pujian, ibadah kita sholat karena takut dicaci maki orang, kita sholat karena ingin dipuji orang, kita puasa, kita sedekah karena ingin viral, kita melakukan ibadah karena supaya dilihat orang atau dikasih imbalan, berarti yang kita cari bukan ridha Allah, yang kita cari adalah ridha makhluk. Kalau ridha makhluk yang dicari, maka kita tak akan pernah menemukan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di situ tidak berlaku kalimat la, dan di situ dia belum mampu mencapai kalimat la matluba ilallah, bahwa yang dicari hanyalah ridha Allah. Berarti dia belum memahami hakikat tauhid la ilaha illallah. Dan yang ketiga, makna la ilaha illallah selain daripada la matluba illallah, selain daripada la ma'buda illallah, adalah la maqsuda illallah. Tidak ada yang dituju kecuali hanyalah Allah. Makna selanjutnya adalah la mahbuba illallah. Tak ada yang dicintai kecuali hanyalah Allah. Hari ini, bagaimana mungkin kita mampu memahami hakikat tauhid dan menjadikan itu sebagai baju, sebagai batin kita, manakala ketika kita masih menuhankan yang lain dan kita masih mencintai yang lain. Inilah yang kemudian Allah uji Nabi Ibrahim, Nabi istrinya Siti Hajar dengan anaknya Nabi Ismail dengan hakikat tauhid. Bahwa apakah Nabi Ibrahim masih mencintai anaknya atau istrinya daripada Allah atau tidak. Allah pun menguji apakah Siti Hajar mencintai suaminya Ibrahim dengan anaknya ketimbang lebih mencintai Allah. Apakah anaknya Ismail yang masih belia itu, yang sangat disayang-sayang oleh ayahnya, di saat dia masih kecil, apakah dia mencintai Allah dan ibunya melebihi Tuhannya atau tidak? Disinilah ujian daripada kalimat tauhid itu. Bahwa la mahbuba illallah. Tak ada yang dicintai kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka cinta di sini itu berarti derita. Kalau kita cinta kepada Allah,
artinya kita harus siap menanggung derita. Karena derita yang diberikan oleh Allah di dalam hidup ini, itu merupakan suatu kelezatan dan kenikmatan. Dan derita itu, ya menurut kita saja yang derita. Sedangkan Allah itu tak pernah memberikan kita derita hakikat. Tetapi kita menyangka sesuatu yang buruk itu buruk bagi kita. Padahal sesuatu yang buruk menurut kita itu belum tentu buruk menurut Allah. Kita selalu seuzon kepada Allah. Seolah-olah kita ditempa dengan ujian yang luar biasa. Seolah-olah Allah tidak adil. Padahal itu adalah ujian Allah untuk menguji kita. Tanda Allah sayang sama kita. Tanda Allah cinta sama kita. Dan karena cintanya Allah pun Allah menguji kita. Maka cinta adalah derita. Derita itu adalah cinta. Kalau tak siap untuk menghadapi cinta, maka jangan pernah mau menderita. Maka seorang hamba harus mencintai Rabbnya. Dan harus menerima segala derita itu. Kita mungkin kita dulu pernah sekolah, pernah diuji kelas 1, kelas 2. Bagaimana mungkin kita bisa naik kelas kalau kita tidak menjalani ujian? Dan ujian itu adalah tanda bentuk kecintaan guru kepada kita. Tanda kecintaan sekolah kepada kita. Bagaimana kita menjadi orang yang berbudi, berpendidikan, dan sebagainya. La mahbuba illallah. Tak ada yang dicintai kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Man ahabba syai'an fahuwa fakathura dzikruhu. Wa man ahabba syai'an fahuwa abduhu. Siapa yang mencintai sesuatu, dia akan terus menyebut-nyebut yang dicintai. Siapa yang mencintai sesuatu, dia akan menjadi budak daripada yang dicintai. Kalau kita pernah cinta kepada seseorang, tentu kita akan menuruti segala kemauannya. Kita akan menuruti segala kemauannya melebihi kemauan kita. Kita akan rela miskin menderita demi kekasih kita. Demi kekasih kita senang hati. Itu kepada manusia, apalagi kepada Allah. Kalau kita cinta kepada Allah, artinya kita harus mendahulukan Allah daripada yang lain. Inilah hakikat la ilaha illallah. Tak ada yang dicintai kecuali hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang lebih tinggi daripada itu, hakikat daripada la ilaha illallah adalah la mawjuda illallah. Tak ada yang ada kecuali yang ada hanyalah Allah. Kita ini dulunya tidak ada. Sekarang kita ada. Artinya keberadaan kita itu diawali oleh ketiadaan. Sedangkan Allah tidak. Allah dari dulu sampai sekarang, Allah tetap ada dan akan selalu ada dan tidak pernah ada permulaan. Maka hakikatnya, selangit dan bumi ini sebenarnya tidak ada. Yang ada itu hakikatnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita sudah mendalami la ilaha illallah, maka yang kita yakini, yang kita rasakan, yang ada hanyalah Allah, sedangkan kita manusia ini semuanya hancur dan tiada. Dan ini adalah hakikat kalimat yang paling tinggi. Mungkin itu saja karena waktu sangat terbatas. Kita mungkin itu saja. Nanti kalau ada silahkan pertanyaan atau perlu kita diskusikan, Mbak, silahkan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan bisa langsung raise hand. Silakan Bapak Ibu sambil menunggu waktu. Mungkin ada pertanyaan yang menarik nih Ustadz. Tadi mengutip ulasan Ustadz bahwa orang yang soleh aja belum tentu masuk surga, tapi pendosa malah masuk surga ketika mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Itu dasarnya apa ya? Kenapa Allah menerima sedangkan orang itu penuh dosa? Dasarnya apa itu Ustadz? Ya, baik. Oke. Kita jawab satu-satu atau kita tampung dulu? Mungkin bisa langsung dijawab Ustadz sambil menunggu nanti ada jemaah lain yang ingin bertanya. Oke, baik. Di dalam ada salah satu sifat jaiz bagi Allah. Jaiz itu yang diistilahkan dengan sifat harus dan sah saja bagi Allah. Sifat jaiz itu adalah Allah berhak memasukkan orang yang dulunya beribadah, beramal saleh, yang seharusnya dalam logika kita orang ini harusnya masuk surga. Tetapi di akhir hayatnya, akhirnya dia mati seolah khatimah, lalu Allah tempatkan dia ke dalam neraka. Itu hak veto Allah, hak prerogatif Allah, dan itu tak boleh diganggu gugat. Itu ya sah-sah saja menurut Allah. Tetapi ada manusia yang memang dulunya soleh,
dulunya bermaksiat, kemudian yang harusnya menurut logika kita masuk neraka, ternyata Allah masukkan dia ke dalam surga. Akhirnya di akhirat nanti kita saling bertanya nih Pak. Orang yang dulunya soleh kemudian mati suul khatimah ditanya sama Allah, ya Allah, kenapa engkau masukkan aku ke dalam neraka? Padahal aku kan dulu sudah beribadah kepadamu. Aku kan dulu sudah menuruti semua kehendakmu. Oh, terus ada lagi yang komen, ya Allah, kenapa aku sekarang dimasukkan ke dalam surga? Padahal dulu aku ahli maksiat. Lalu Allah menjawab satu-satu. Apa kata Allah kepada orang yang dulunya soleh kemudian mati suul khatimah ke dalam neraka? Wahai fulan, engkau dulu memang ibadah, tetapi ibadahmu itu bukan untukku masalah. Engkau selalu pakai pakaian yang soleh-soleh kepada orang, melakukan sholat, ibadah puasa, tetapi itu hanya untuk menarik pujian orang lain. Engkau ingin viral, engkau ingin disanjung oleh orang lain, engkau takut karena caci maki orang. Maka oleh karena itu, engkau tak ibadah untuk. Bagaimana mungkin akan aku masukkan engkau ke dalam surga? Aku lebih tahu isi dalam hatimu, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka sah-sah saja bagi aku untuk masukkan ke dalam neraka. Dan bagi orang yang ahli maksiat ini Allah katakan kepada, dulu kamu memang ahli maksiat, tetapi kamu akhirnya taubat dan menyadari bahwa engkau menyesali segala perbuatanmu dan engkau berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, proses penyerah dirianmu kepada Allah, proses penghambaanmu kepada Allah yang kamu meyakini bahwa kamu hanyalah hamba yang lemah, yang tidak berhak protes kepada Allah dan menerima apapun yang konsekuensi yang diberikan Allah, maka penyerahanmu kepada Allah, penghambaanmu kepada Allah dengan penuh cinta itulah yang membuat aku memasukkanmu ke dalam surga. Jadi intinya kita nggak punya hak sebenarnya untuk mengatur Allah. Ya itu sah-sah saja bagi Allah. Mau memasukkan kita ke dalam surga silahkan, memasukkan ke dalam neraka silahkan. Maka inilah yang kemudian dikatakan oleh Rabi'ah al-Adawiyah. Apa kata Rabi'ah al-Adawiyah ketika ditanya oleh masyarakat? Wahai Rabi'ah al-Adawiyah, kata masyarakat, kenapa engkau ibadah sedemikian lama dan sedemikian sedemikian semangat? Apakah engkau mencari surga atau engkau karena takut dengan neraka? Apa jawab Rabi'ah al-Adawiyah? Wahai masyarakat, besok kalian tunggu aku. Besoknya Rabi'ah al-Adawiyah pun keluar membawa satu ember air di tangan kanan dan membawa satu obor api di tangan kiri. Lalu pun masyarakat pun bertanya kepada Rabi'ah al-Adawiyah, wahai Rabi'ah, buat apa itu satu ember air dan satu obor api? Kata Rabi'ah al-Adawiyah, kalian kemarin mempertanyakan kepada saya, apakah saya beribadah karena surga atau karena takut dengan neraka? Sekarang air ini saya bawa untuk menyiram neraka itu. Dan api ini akan saya bawa untuk membakar surga. Masyarakat pun tercengang. Apa pelajaran daripada pesan Rabi'ah al-Adawiyah ini? Bahwa Rabi'ah al-Adawiyah, dia ibadah itu bukan karena surga atau bukan takut oleh neraka. Yang dia cari hanyalah cinta kepada Allah. Mau Allah memasukkan dia ke dalam surga, terserah Allah katanya. Mau Allah memasukkan dia ke dalam neraka, terserah Allah katanya. Dan bagi Rabi'ah al-Adawiyah, sebagai seorang hamba, tugasnya adalah menghamba. Bagaimana mungkin seorang hamba akan protes kepada tuannya, sedangkan haknya seluruhnya diatur oleh Tuhan. Maka sebagai seorang budak, sebagai seorang hamba, ya kita serahkan saja semuanya kepada Allah. Yang jelas kita beribadah kepada Allah karena cinta kepada Allah. Kita sholat, puasa, zakat, ibadah haji, itu bukan karena Allah butuh kepada kita. Allah tak butuh kepada kita. Mau kita sholat 1000 rakaat, 2000 rakaat, Allah takkan pernah butuh kepada kita. Dan itu takkan pernah mengurangi sisi kemuliaan Allah. Tetapi kita sebagai hamba tentu sebenarnya kita yang butuh kepada Allah. Jadi jangan pernah kita merasa kita menghakimi Tuhan. Seolah-olah ketika kita sudah mahali ibadah, lalu kemudian Allah kita paksa untuk membalas. Nah, berarti orang yang meminta balasan ini, berarti cintanya tidak murni. Berarti cintanya karena balasan. Kalau kita ibadah, kita sholawat untuk mendapatkan rezeki, untuk mendapatkan pujian makhluk, untuk mendapatkan imbalan daripada Allah, berarti kita ibadah bukan karena Allah. Kita ibadah karena pemberian Allah. Bagaimana mungkin orang yang beribadah bisa ikhlas kalau yang dia cari hanyalah uang dan pemberian materi dari Allah? Padahal yang seharusnya dicari adalah siapa yang memberi. Orang yang cinta kepada kekasihnya, yang dia cari adalah kekasihnya, bukan pemberiannya, tetapi siapa yang memberi. Siapa yang mencinta dan siapa yang dicinta. Itu Mbak. Jadi itu sebenarnya sah-sah saja menurut Allah.
Baik, Ustadz, ini masih belum ada juga jemaah yang ingin bertanya. Mungkin kita sebelum kita tutup, satu lagi nih, Ustadz, penutup dari ulasan Ustadz tadi, bahwa apakah Allah melihat di akhir hidup orang itu, endingnya bukan ketika berapa lama dia melakukan maksiat atau dosa besar, tapi di akhir hayatnya yang Allah lihat. Apakah seperti itu inti dari yang Ustadz jelaskan barusan? Iya. Sebenarnya semua takdir kita itu sudah ada diatur oleh Allah di alam Lauh Mahfuz. Itu sudah ada. Bagaimana rezeki kita, jodoh kita, kemudian siapa, bagaimana mati kita, husnul khatimah atau tidak, dan kita masuk ke surga atau tidak. Itu sebenarnya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya kita di atas dunia ini hanyalah menjalani skenario Allah. Tetapi kemudian kita tahu tidak mati suul khatimah atau husnul khatimah, kan kita tidak tahu. Maka karena kita tidak tahu, maka tujuan yang kita lakukan, hal yang bisa kita lakukan adalah kita berusaha, berikhtiar sekuat mungkin, beribadah kepada Allah seikhlas mungkin. Mudah-mudahan kalau seandainya takdir kita di dalam neraka karena ridha Allah, karena kuasa Allah, tentu Allah bisa saja kemudian mengganti takdir kita itu. Artinya yang awalnya takdir kita buruk, bisa saja Allah mengganti kepada yang baik. Kenapa? Karena kita butuh kepada Allah dan mencintai Allah dengan penuh keikhlasan, bukan karena surga atau neraka atau bukan karena yang lain. Pada hakikatnya kita hanya menjalani skenario itu. Nah, karena kita tidak tahu apa ujung akhir hayat kita, maka kita disuruh oleh Allah untuk beribadah dan berusaha bagaimana bisa menjadi muslim pribadi yang baik, dan kelak mudah-mudahan atas ridha Allah, atas karunia Allah, atas keramahan Allah, Allah memasukkan kita ke dalam surga. Bukan karena ibadah kita, tetapi karena kasih sayang Allah. Nah, ini satu lagi kata kuncinya adalah kita masuk ke dalam surga bukan karena ibadah kita, tetapi karena kasih sayang Allah. Karena ibadah itu hanyalah sifatnya saya kira sifatnya sebuah wasilah. Bagaimana mungkin kita bisa masuk surga karena sebuah alat, padahal yang mempunyai alat, yang menguasai alat adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi cari Allah, bukan cari materinya, bukan cari alatnya, tapi cari siapa yang memberikan keridhaan dan memberikan kasih sayang serta kekuasaan. Baik Ustadz, terima kasih. Masya Allah, penjelasannya luar biasa. Mudah-mudahan yang Ustadz sampaikan kepada kami menjadi berkah dan manfaat buat kita semua yang ada di sini menjadi lebih baik lagi. Baik Ustadz, kita akan lanjutkan acara ini dengan laporan kegiatan Yayasan Pejuang Subuh Pondok Indah. Silakan Mas Yuni. Yayasan Pejuang Subuh mempunyai beberapa kegiatan, antara lain Jumat Barokah yang setiap minggunya dilakukan dengan memberikan berupa makanan kepada fakir miskin, anak yatim, dan sebagainya. Kemudian juga ada sertifikat wakaf. Juga di sini ada beberapa tempat yang dikunjungi, yaitu antara lain pul-pul sampah, kemudian juga ada rumah tahfiz Al-Quran, kemudian ada majelis taklim Akilah dan Anur. Baik, itu beberapa laporan kegiatan yang telah dilakukan oleh Yayasan Pejuang Subuh. Kemudian apabila Bapak Ibu ingin memberikan infak terbaiknya, maka Bapak Ibu bisa menyalurkannya kepada rekening Bank YPSPI, Bank Syariah Indonesia, nomor rekening 71916500373 atas nama Yayasan Pejuang Subuh Pondok Indah, atau Bank BRI nomor rekening 09301003960 309 atas nama Pejuang Subuh Pondok Indah. Demikian Bapak Ibu. Oh ya, kita juga ada media sosialnya, yaitu seperti yang terlihat di layar. Ada WhatsApp, ada YouTube, kemudian ada websitenya.
Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhir kata saya Indah Nurdin beserta seluruh pengurus Yayasan Pejuang Subuh Pondok Indah dan Gebu Minang mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu yang alhamdulillah setiap minggu rutin mengikuti program baca surat Al-Kahfi pada hari Kamis malam Jumat setiap jam 8 hingga selesai. Dan apabila Bapak ingin terus mengikuti program ini, akan bisa diikuti pada link yang sama dan hari yang sama. Baik, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kehilafan. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.